Good evening, students. Next question in exercise 5.4. Check whether the given lines are parallel or perpendicular. So, கொடுத்துறக்கூடிய ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது parallel-ஆ இல்ல perpendicular-ஆ அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So, first one, third-ல first one, x by 3 plus y by 4 is equal to plus 1 by 7 is equal to 0. And another one 2x by 3 plus y by 2 plus 1 by 10 is equal to 0. So, இப்போ first இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னாக்க m1 is equal to minus a by b. So, a is considered coefficient of x, b is considered as coefficient of y. So, is equal to இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னாக்க so 1 by 3 into x plus 1 by 4 into y plus 1 by 7 is equal to 0. So, m1 is equal to slope m1 is equal to minus a by b is equal to minus 1 by 3 by 1 by 4. So, இது அப்படியே reciprocal நம்ம change பண்ணி ரைட்னா minus 1 by 3 into 4 by 1. So, இதை multiply பண்ணும்போது m1 is equal to minus 4 by 3. அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 by 3 into x plus 1 by 2 into y plus 1 by 10 is equal to 0. So, m2 is equal to minus a by b is equal to 2 by 3 by 1 by 2. So, இது அப்படியே reciprocal change பண்ணோம்னா 2 by 3 into 2 by 3 minus 2 by 3 into 2 by 1. So, இதை multiply பண்ணும்போது is equal to minus 4 by 3. So, m1 is equal to m2. Therefore, the given lines are given lines are parallel. The next question, third second question 5x plus 23y plus 14 is equal to 0. So, இப்போ இந்த இதுக்கு நம்ம m1 வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். m1 is equal to minus a by b is equal to minus 5 by 23. அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 23x plus 5 minus 5y plus 9 is equal to 0. So, m2 is equal to minus a by b is equal to minus 23 by minus 5 is equal to 23 by 5. So, இப்போ இது ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ரெசிப்ரோக்கலா இருக்கிறதுனால நம்ம பெர்பெண்டிகுலர் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். m1 into m2 is equal to m1 value minus 5 by 23 into 23 by 5. So, 5 க்கு 5 cancel ஆயிரும், 23 cancel ஆயிரும், is equal to minus 1. Therefore, the given lines are perpendicular. Given lines are perpendicular. That's all the third question answer. Next, fourth question. If the straight lines 12y is equal to minus p of
p plus 3 into x plus 12 plus 12. Another one 12x, another one equation 12x minus 7y is equal to 16. So first equation நம்ம கொஞ்சம் change பண்ணலாம். So இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த x உடைய வேல்யூவை இந்த சைடு change பண்ணோம் அப்படின்னாக்க p plus 3 into x minus 12 plus 12y is equal to 12. Second equation அப்படியே வச்சுக்கலாம். So இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா r perpendicular then find p. அப்போ இந்த ரெண்டு லைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க perpendicular அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. சோ அப்ப perpendicular அப்படினாக்க m1 into m2 is equal to -1 அப்படிங்கற கண்டிஷன். அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் m1 வந்து ஃபைண்ட் பண்ணனும். சோ m1 is equal to -a by b. -a by b is equal to அப்ப a ன்ற பிளேஸ் -p plus 3 by b plus 3 by 12. அடுத்தது m2 is equal to -a by b is equal to -12 by -7. -12 by -7. So minus cancel ஆயிடுச்சுனா is equal to 12 by 7. So நம்ம கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க m1 into m2 is equal to -1. m1 into m2 is equal to -1. So m1 value minus p plus 3 by 12 into m2 value 12 by 7. 12 by 7 is equal to -1. So இப்போ இந்த இதுக்கு மைனஸ்க்கு 12க்கு 12 கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த 7 இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க -3 மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க -3 - p is equal to -7. ஸோ இப்போ இந்த p னுடைய வேல்யூவை இந்த சைடும் இந்த 7 னுடைய வேல்யூவை இந்த சைடும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்போ 7 - 3 is equal to p. அப்போ p is equal to 4. p is equal to 4. That's all the fourth question answer. Next இதுக்கு மேல வரக்கூடிய அந்த 5th question இருந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ 5 மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கேட்பாங்க. Find the equation of the line passing through the point P of -5,2 and parallel to the joining the points. அதாவது என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினாக்க ஒரு பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க Q and R. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த Q of ன்ற பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3, -2. அடுத்தது R of அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா -5, 4. இந்த லைனுக்கு பேரலலா ஒரு லைன் போயிட்டு இருக்கு. அந்த லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா P அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்போ -5, 2 அந்த Pன்ற பாயிண்ட் -5, 2 அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்போ இங்க வந்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த parallel இந்த ரெண்டு லைனும் parallel அப்படினாக்க இந்த parallelா இருக்கக்கூடிய லைனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. அப்போ parallel அப்படினா நம்ம கண்டிஷன் என்னன்னா m1 is equal to m2. சோ அப்போ இங்க தான் நமக்கு QR கிட்ட நமக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கனால அந்த QR க்கு நம்ம ஸ்லோப் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். சோ ஸ்லோப் ஆஃப் QR is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So here x1 y1 it is x2 y2. So m1 is equal to x2 y2 value 4 minus of minus plus 2 by x2 value minus 5. அடுத்து வந்தோம்னாக்க ஃபார்முலா படி மைனஸ் இங்க வந்து ஒரு 3 -3. அடுத்தது அப்போ m2 is equal to 6/8 -8. அப்போ is equal to இத கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினாக்க 3 2s are 6, 4 2s are 8. அப்போ -4. m1 is equal to -4/3. This is also m2. சோ நம்ம இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்து ரெண்டு இதாவது வந்து கேக்கும்போது m2 இனுடைய வேல்யூ என்ன வருதோ அத தான் நம்ம m ஆ வந்து கன்சிடர் பண்ணனும்.
so அப்போ m is equal to minus 3 by 4 அடுத்தது point x1 y1 is equal to x1 y1 உடைய வேல்யூ minus 5 2. so எந்த பாயிண்ட்டுக்கு பாசஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்களோ அதுதான் சூஸ் பண்ணணும். அப்போ ஸ்லோப் அண்ட் 1 பாயிண்ட் ஃபார்ம், so x minus y minus y1 is equal to m of x minus x1. so இத கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்க, so y minus y1 value 2 is equal to m of m இனுடைய வேல்யூ minus 3 by 4 into x minus x1 உடைய வேல்யூ minus 5. அப்போ minus into minus plus, so plus 5. so இதை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த minus 3 இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்க 4y minus 8 is equal to minus 3x minus 15. so x இனுடைய வேல்யூ மைனஸ்ல வந்தனால இந்த டோட்டல் டேர்ம்ஸ் இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்போ 3x plus 4y plus 15 minus 8 is equal to 0. so 3x plus 4y plus 7 is equal to 0. that's all the fifth question answer. next is sixth question. find the equation of the line passing through 6 minus 2 and perpendicular to the line joining the points. அப்போ இங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. it is considered A, it is considered B. so இந்த A of அப்படிங்கற பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 6, 7. அடுத்து B of அப்படிங்கற பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2, -3. இந்த பாயிண்ட் இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் இருக்கு. அந்த லைனுடைய 1 பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க 6, -2. அப்போ இந்த பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது அப்படினாக்க இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றத அந்த क्वेश्चनனுடைய மீனிங். சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் AB வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். அப்போ இது it is a m1 பெர்பெண்டிகுலர் அப்படினால m1 into m2 ல அப்ளை பண்ணி m2 னுடைய வேல்யூ அந்த m2 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்தனுடைய இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனுடைய ஸ்லோப். சோ அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் AB is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. so here x1 y1, here x2 y2. so m1 is equal to y2 minus 3 minus y1 value minus 7 by x2 value 2 minus 6. so is equal to minus 10 by minus 4. so minus minus cancel ஆயிடும். 2 2s are 4, 5 2s are 10 is equal to 5 by 2. so the next இது ரெண்டு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்பெண்டிகுலர் சொல்லியிருக்கனால m1 into m2 is equal to minus 1. so m1 இனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 5 by 2 into m2 இனுடைய வேல்யூ தெரியாது is equal to minus 1. அப்போ m2 is equal to இது அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா minus 2 by 5. இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும். then next அடுத்தது இப்போ x1 and m இனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க minus 2 by 5. அடுத்தது x1, y1 இனுடைய வேல்யூ அந்த கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனுடைய பாயிண்ட் 6, -2. சோ இத கொண்டு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னாக்க y minus y1 is equal to m of x minus x1. so y minus y1 value -2. அப்போ minus of minus plus 2 is equal to m இனுடைய வேல்யூ -2 by 5 into x minus 6. so இந்த 5 இங்க மல்டிப்ளை பண்ணலாம், 2 இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்க 5y plus 10 is equal to minus 2x plus 12.
ஸோ இது அப்படியே இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 2x plus 5y plus 10 minus 12 is equal to 0. So 2x plus 5y minus 2 is equal to 0. That's all the sixth question answer. Next is seventh question. The seventh question already நம்ம work out பண்ண மெத்தடே தான். A of minus 3, 0, B of 10, minus 2 and C of 12, 3 are the vertices of triangle ABC. அப்போ triangle ABC ன்னு சொல்லிட்டனால அந்த triangle first நம்ம டிரா பண்ணணும். A B C. So இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க A வினுடைய பாயிண்ட்ஸ் -3, 0. நெக்ஸ்ட் B வினுடைய பாயிண்ட்ஸ் 10, -2. Next C னுடைய பாயிண்ட்ஸ் 12, 3. Find the equation of the altitude through the vertex A. So இந்த vertex A ல இருந்து ஒரு ஸ்லோப் வந்து கேட்டிருக்காங்க. சரி, ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க. It is D. அடுத்தது B ல இருந்து ஒரு இது ஸ்லோப் altitude வந்து கேட்டிருக்காங்க. It is E. So அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க நம்ம இந்த BC க்கு வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸா நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டே போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ BC க்கு நம்ம வந்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ணனும்னாக்க ஸ்லோப் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணனும். ஸ்லோப் ஆஃப் BC is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So m1 is equal to, so it is x1 y1, it is x2 y2. So அப்ப இங்க வந்தோம் அப்படினாக்க m1 is equal to y2 இனுடைய வேல்யூ 3 minus y1 இனுடைய வேல்யூ 2, அப்போ minus of minus plus, so plus 2 by x2 இனுடைய வேல்யூ 12 minus x1 இனுடைய வேல்யூ வந்து 10. so is equal to 5 by இது சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா 2. so m1 இனுடைய வேல்யூ வந்து 5/2 அப்படின்றது கிடைச்சிருக்கு. so இப்போ இங்க வரும்போது இந்த AD அப்படிங்கற லைன் BC க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு அப்படின்றனால AD perpendicular to BC. so m1 into m2 is equal to -1. so அப்ப m1 இனுடைய வேல்யூ 5/2 into m2 is equal to -1. அப்போ m2 is equal to இது அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது -2/5. தென் இப்போ நமக்கு பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா A of அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் so m is equal to -2/5, x1, y1 is equal to -3, 0. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் AD குரிய ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ அப்போ AD குரிய ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க y minus y1 is equal to m of x minus x1. so y minus y1 இனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 0. அடுத்தது is equal to m இனுடைய வேல்யூ -2/5 into x minus x1 இனுடைய வேல்யூ -3. அப்ப இங்க ஒரு மைனஸ் சொன்னா மைனஸ் into மைனஸ் பிளஸ், so plus 3. so இது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 5y is equal to -2x minus 6. so இது அப்படியே இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினாக்க 2x plus 5y plus 6 is equal to 0. அதே மாதிரி அடுத்தது இந்த லைனுக்கு வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் AD குறியது. அதே மாதிரி இப்ப BE க்கு வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அப்போ BE க்கு ஃபைண்ட் பண்ணும்போது இந்த E ன்ற ஆல்டிட்யூட் பேஸ் ஃபுட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க AC ன்ற சைடுல இருக்கனால அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் AC
slope of AC M1. So M1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, that is equal to, so இப்போ இங்க வரும்போது x1 y1, so y2 இனுடைய value 3 minus 0 by x2 இனுடைய value 12 minus into minus plus, அப்போ plus 3, அப்போ m1 is equal to 3 by 15, that is equal to 1 by 5. 1 3s are 3, 5 3s are 15. அப்போ இதுக்கு வரும்போது BE அப்படின்றது BE perpendicular to AC க்கு இருக்கிறதுனால AC, so M1 into M2 is equal to minus 1. M1 into M2 is equal to minus 1. So அப்போ M1 இனுடைய value 1 by 5 into M2 is equal to minus 1. அப்போ M2 is equal to minus 5. The next M is equal to minus 5. X1 comma Y1 is equal to x1 y1. அப்போ இங்க வரும்போது BE கிட்ட நமக்கு வேணும்ன்றதால x1 y1 உடைய வேல்யூ 10 minus 2. 10 minus 2. So அப்போ equation of BE, so y minus y1 is equal to m of x minus x1. So y minus y1 value minus 2 அப்படினால plus 2 ஆ changes ஆயிடும். minus into minus plus. அடுத்தது m இனுடைய value minus 5 into x minus x1 உடைய value 10. so இந்த இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா y plus 2 is equal to minus 5 plus 50 minus 5x plus 50. so இது அப்படியே இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினாக்க 5x plus ya plus 2 minus 50 is equal to 0. அப்போ 5x plus y minus 48 is equal to 0. That's all the 7th question answer. Next 8th question. Find the equation of perpendicular bisector of the line joining the points A of minus 4, 2, B of 6, minus 4. so இப்போ இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினாக்க perpendicular bisector அப்படினா இந்த AB அப்படிங்கற லைன், so இப்போ இந்த AB அப்படிங்கற லைன் A of minus 4, 2, அடுத்தது B of 6, minus 4, இந்த பாயிண்டினுடைய bisector அப்படினா two equal parts, that means midpoint. இப்போ இந்த M. அடுத்தது இதே பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க ஸ்லோப் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டார், பெர்பெண்டிகுலர் அப்படினாக்க 90 டிகிரி. அப்போ 90 டிகிரி லைன் இது. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய இந்த லைன், இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். சோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த லைன் வந்து நம்ம ஒரு என்னன்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ இத இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரெண்டு இதையும் ஃபைண்ட் பண்ணணும். என்னன்னாக்க மிட் பாயிண்ட்டையும் ஃபைண்ட் பண்ணணும், ஸ்லோப்பையும் ஃபைண்ட் பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் AB, மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் AB is equal to m of x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So is equal to m of
x1 value here x1 y1 here x2 y2. So x1 value minus 4 plus 6 by 2 comma y1 value 2 minus 4 by 2. So is equal to m of 2 by 2 comma minus 2 by 2. So is equal to இதை cancel பண்ணோம்னா m of 1 comma minus 1, m of 1 comma minus 1. next இதே valuesக்கு நம்ம slope வந்து find பண்ணலாம். so அப்போ slope of AB, slope of AB m1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. so m1 is equal to y2 என்னுடைய value minus 4 and y1 value is minus 2, so minus 2 by x2 என்னுடைய value 6 minus x1 என்னுடைய value minus 4, so minus of minus plus 4. so இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க minus 6 by 10. so இதை 2 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் 3 by 5. so இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர்னு சொல்லியிருக்கனால so mn perpendicular to AB, that is m1 into m2 is equal to minus 1. so m1 உடைய value minus 3 by 5 into m2 value தெரியாது is equal to minus 1. so அப்போ இது அப்படியே opposite side change பண்ணோம்னா m2 is equal to plus 5 by 3, ஏன்னா minus minus plus வந்துரும். then next இப்போ slope m1 வந்து m is equal to 5 by 3. அடுத்தது x1 y1 is equal to 1 minus 1. அடுத்தது equation of mn y minus y1 is equal to m of x minus x1. so y minus y1 value is minus 1, so அது plus ஆகிடும் plus 1. m இனுடைய value 5 by 3 into x minus x1 value 1. so இது இங்கே multiply பண்ணலாம், இந்த 5 இங்கே multiply பண்ணலாம். அப்போ 3y plus 3 is equal to 5x minus 5. so இந்த values எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆன்சர் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா 5x minus 3y minus 5 minus 3 is equal to 0. அப்போ that implies so இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னாக்க 5x minus 3y minus 8 is equal to 0. that's all the 8th question answer. next 9th question, find the equation of the line through the intersection of lines 7x plus 3y is equal to 10. 7x plus 3y is equal to 10. It is equation number 1. next 5x minus 4y, 5x minus 4y is equal to 1. it is equation number 2. it is equation number 2. and parallel to the line 13x plus 5y plus 12 is equal to 0. அதாவது இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் இன்டர்செப்ட் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது. that means இப்போ இங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் நம்ம வந்து இப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். so it is a first equation. so 7x plus 3y is equal to 10. அடுத்தது இங்க வரும்போது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 5x minus 4y is equal to 1. so இப்போ இந்த இது இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது இங்க பாயிண்ட் வருது, இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்படி இருக்குன்றதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். அடுத்த ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்க இருக்கு. இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க parallel லைனுடைய ஈக்குவேஷன். அப்போ
13x plus 5y plus 12 is equal to 0. So அப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் parallel இந்த லைன் இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் இந்த லைனுக்கு parallel இருக்கும்னா அப்போ இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன அப்படின்றத இதனுடைய क्वेश्चन. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். சோ 1 into ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா இங்க x னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அத ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 35x plus 15y is equal to 50. அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் into ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் உடைய x கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அதால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 7 35x minus 28y is equal to 7. so இப்போ இது வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம். ஏனா இந்த இது ரெண்டு நமக்கு ஒரே மார்க் சிம்பிள் டிஃபரண்டா இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணி ரைட் பண்ணனும். இப்போ சப்ட்ராக்ஷன்னா மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ். சோ இப்போ இது வந்து கேன்சல் ஆயிடும். சோ இங்க வந்தோம்னாக்க இட் இஸ் 43y is equal to 43. அப்போ y is equal to 1. y னுடைய வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா 1 ன்றது கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த y னுடைய வேல்யூவை கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டு இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல அப்ளை பண்ணி நீங்க x னுடைய வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணிரலாம். சோ y is equal to 1 substitute in so second equation apply பண்ணலாம். ஏனா அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. 5x minus 4y is equal to 1. so 5x minus 4 into 1 is equal to 1. so 5x is equal to 1 4s are 4 and 4 on side change பண்ணும்போது 1 plus 4 is equal to implies 5x is equal to 5. அப்போ x is equal to அப்ப என்ன ஆகும்னா x is equal to 1. அப்போ the points x1, y1 is 1, 1. next second equation வந்து சொல்லிருக்காங்க. slope of slope of 13x plus 5y plus 12 is equal to 0. so அப்போ m1 is equal to minus a by b is equal to minus 13 by 5 is equal to m2. so slope parallel அப்படின்றப்போ m1 and m2 are equal. then next இப்போ இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். so அப்போ y minus y1 is equal to m of x minus x1. so y minus y1 value is 1 is equal to m இனுடைய value is minus 13 by 5 into x minus x1 இனுடைய value 1. so இது cross multiply பண்ணோம்னா 5y minus 5 is equal to minus 13x plus 13. so இது ஃபுல்லா இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்க 13x plus 5y minus இங்க 5 minus 5 இருக்கு. இது வந்து இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது minus 13 minus 5 minus 13 is equal to 0. so 13x plus 5y minus 18 is equal to 0. இந்த parallel அப்படின்னு வரும்போது மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஷார்ட்டா நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையான்னு. so parallel வரும்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் ஆகும். பேலன்ஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த லைன்ல பாருங்க 13x plus 5y 13x plus 5y கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் ஆகும். அதே இது பெர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சு அப்படினா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கும். y னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் மைனஸ்ல மாறி இருக்கும். சிம்பிள் வந்து சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கும். சோ இதுதான் இந்த பெர்பெண்டிகுலருக்கும் parallelக்கும் உள்ள டிஃபரண்ட்.
Next 10th question, find the equation of line through the intersection lines. 10th question. So same அதே procedure தான். So first இது வந்து என்ன சொல்லுங்க, intersection அப்படின்னு இருக்காங்க. So அப்போ intersection அப்படின்றத நம்ம இங்க அப்ளை பண்றோம். So அப்போ first இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5x plus minus 6y 5x minus 6y is equal to 2. அடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3x plus 2y is equal to 10. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ல இருந்து பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இட் இஸ் எ பெர்பெண்டிகுலர். இந்த லைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க 4x minus 7y plus 13 is equal to 0. ஸோ இது வந்து நான் லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து சொன்னேன். ஸோ இதே ஈக்குவேஷன்ல 7x plus 4y plus கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று சேஞ்சஸ் ஆகி வரும். ஸோ இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ நமக்கு சேஞ்ச் ஆகி வரப்போகுது. ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்தோம்னாக்க சேம் ப்ரொசீஜர் லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து பார்த்தோம்னா m1 m2ன்றதை நம்ம அப்ளை பண்ணோம். இங்க வரும்போது நம்ம m1 m2ன்றதை அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா m1 into m2 தான் அப்ளை பண்ண முடியும், because it is a perpendicular. So first equation, it is a first equation, it is a second equation. So let us consider the first equation and multiply by 3. So first equation into 3. அதாவது செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அதால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 15x minus 18y is equal to 6. அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் into செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. that implies 5 3s are 15x 5 2s are 10 plus 10y is equal to 50 is equal to 50. so இப்போ இத சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணலாம், மைனஸ் மைனஸ் இங்க வந்தாலும் மைனஸ். so இப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும். so it is a 28. so இங்க வந்தோம்னாக்க 28 minus 28y is equal to 44 minus 44. அப்போ y is equal to minus 44 by 28. so இப்போ 4 டேபிள்ல மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும். so y is equal to 4 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா 11 4s are 7 4s are. அப்போ y னுடைய வேல்யூ 11/7. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னாக்க இந்த வேல்யூஸ் கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். அப்ளை பண்ணும்போது இங்க ஃபிராக்ஷன்ல வந்துட்டதனால நீங்க அப்ளை பண்ண வேண்டாம். அடுத்தது x y னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் into செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல y னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 2. சோ 2 implies. சோ அப்ப இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 10x minus 12y is equal to 4 minus 12y is equal to 4. அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் into ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் 6 implies அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணோம். 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்றீங்க. அப்போ 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 18x plus 12y is equal to 60 is equal to 60. so இப்போ மைனஸ் சரி இங்க சிம்பிள் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கனால இத கேன்சல் பண்ணிரலாம். சோ அப்ப இங்க வந்தோம் அப்படினோம்னாக்க 28x is equal to 64. 28x is equal to 64. சோ இப்போ இத வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க நம்ம இதுல கேன்சல் பண்ணலாம். சோ அப்போ x is equal to 64/28. so இத வந்து 4 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 4s are 4 பேலன்ஸ் 2 6 4s are by 7 4s are. அப்போ x னுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க x is equal to 16/7. x is equal to 16/7.
அடுத்தது ஸ்லோப் ஆஃப் லைன் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸ்லோப் ஆஃப் 4x minus 7y plus 13 is equal to 0. Plus 13 is equal to 0. So m1 is equal to minus a by b is equal to minus 4 by minus 7. So minus minus cancel ஆயிடும். So m1 is equal to 4 by 7. So m1 into m2 is equal to minus 1. So m1 value 4 by 7 into m2 is equal to minus 1. So m2 is equal to minus 1. அப்போ இது இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது minus 7 by 4. Minus 7 by 4. Then next அடுத்து வந்தோம்னாக்கா இப்போ இதில் கொண்டு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். So slope and 1 point form. So m is equal to minus 7 by 4 minus 7 by 4. அடுத்தது x1 y1 is equal to x1 உடைய வேல்யூ 16 by 7 11 by 7 11 by 7. So அப்போ y minus y1 உடைய வேல்யூ y minus y1 is equal to m of x minus x1. So இப்போ y உடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க y minus y1 உடைய வேல்யூ 11 by 7 is equal to m உடைய வேல்யூ minus 7 by 4 into x minus 16 by 7. So இப்போ இதுக்கு நம்ம LCM எடுக்கலாம். So LCM எடுத்தோம்னாக்க 7 as LCM 7 minus 11 7 minus 11 7 minus 7y minus 11 is equal to minus 7 by 4 into 7x minus 16 by 7. So இப்போ இந்த 7க்கு 7 வந்து கேன்சல் ஆயிடும். So பேலன்ஸ் உள்ளதை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். So அப்போ இதை இந்த 4 இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 7 4s are 28y minus 44 is equal to minus 44 minus 44 is equal to 7 7s are 49. So minus 49. அடுத்து இங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் 49x plus 6 7s are 42 பேலன்ஸ் வந்து 4 1 7s are 7 7 plus 4 11. So இப்போ இந்த x னுடைய வேல்யூவை இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினாக்க 49x plus 28y minus 44 minus 12 112 is equal to 0. So 49x plus 28y minus 156 is equal to 0. Next 11th question. Find the equation of the line joining the point of intersection of 3x plus y plus 2 is equal to 0 plus 2 is equal to 0. Then next x minus 2y minus 2y x minus 2y minus 4 is equal to 0. It is equation number 1. It is equation number 2. Then so அப்போ இந்த first equationல first eliminate பண்ணிடணும். Point of intersection அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படினாலே eliminate பண்ணி நம்ம find பண்ணிடணும். So first equation into 1 is equal to 3x plus y plus 2 is equal to 0. Plus 2 is equal to 0. Plus 2 is equal to 0. அடுத்தது second equation into
3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க so 3x minus 6y minus 6y minus 12 is equal to 0 so இப்போ இது சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் minus plus is equal to plus so அப்ப இந்த இது கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ 7y plus 14 is equal to 0 அப்போ y is equal to minus 14 by 7 y is equal to 2 so the next second இத கொண்டு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இதுல அப்ளை பண்ணலாம் so y is equal to 7 substitute in 3x plus y plus 2 is equal to 0 so 3x plus sorry cancel பண்ணா minus so minus 2 so minus 2 plus 2 is equal to 0 so இப்போ இதுக்கு இது cancel ஆயிடுச்சுனா 3x is equal to 0 so x is equal to 0 so அப்ப இங்க வரும்போது it is a point of the point of intersection x1 comma y1 is equal to 0 comma minus 2 then next அடுத்த ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க and the point of to the point of intersection 7x plus 7x minus 3y is equal to minus 12 then it is equation number 3 then next 2y is equal to x plus 3 அப்படின்ற கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த x இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணிரலாம் சோ இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணா அப்படினாக்க சோ minus x plus 2y is equal to 3 it is equation number 4 so third equation into இங்க என்ன இருக்கு 1 ன்னு இருக்கு அப்ப அந்த 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 1 is equal to 7x plus minus 3y is equal to minus 12 அடுத்தது fourth equation into 7 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் so 7 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா minus 7x plus 14y is equal to 21 so இப்போ இந்த x ன்றது கேன்சல் ஆயிடும் so இங்க வந்தோம்னாக்க 11y is equal to 9 11y is equal to 9 அப்போ y is equal to 9 by 11 y is equal to 9 by 11 நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரிமாவே அடுத்தது y வந்து கேன்சல் ஆக மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஏன்னா இங்கே ஃப்ராக்ஷனில் வந்துருச்சு அதனால நம்ம இதே மெத்தடில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஹோல் நம்பரில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இன்ட்டு இங்கே வரும்போது 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்க இம்ப்ளைஸ் 7 2s are 14x minus 6y is equal to 12 minus 24 next fourth equation into இங்க என்ன இருக்கு 3 அது 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்க so minus 3x plus 6y is equal to 3 3s are 9 so இப்போ சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இதுக்கு இது அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் so 11x is equal to இது சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணா 15 so minus 15 அப்போ x is equal to minus 15 by 11 so the point of intersection
intersection x2 comma y2 is equal to x2 comma y2 is equal to minus 15 by 11 comma 9 by 11 so இதுக்கப்புறம் இதை 2 பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ 2 பாயிண்ட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. So y minus y1 value is minus 2 அப்படினாக்க plus 2 வந்துரும் by y2 value 9 by 11 minus of minus plus 2 is equal to x minus 0 by x2 இனுடைய value minus 15 by 11 minus 0. So இப்போ இந்த இதுக்கு நம்ம LCM எடுத்தோம் அப்படினோம்னாக்க y plus 2 by 9 plus 22 by 11 is equal to அது அப்படியே மேல மாத்தணும் அப்படினோம்னாக்க minus 11x by 15 இப்போ இந்த 11 அப்படியே மேல சேஞ்ச் பண்ணலாம். so 11 into y plus 2 by இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படினாக்க 31 is equal to 11x by minus 11x by 15. so இப்போ இந்த 11க்கு 11 வந்து கேன்சல் ஆயிடும். so அப்போ பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க y plus 2 by 31 is equal to minus x by 15. so இதை cross multiply பண்ணலாம். so 15y plus 30 is equal to minus 31x. so இதை அப்படியே inside change பண்ணோம்னா 31x plus 15y plus 30 is equal to 0. that's all the 11th question answer. next 12th question, find the equation of this straight line passing through the point of intersection. so intersection அப்படினு கொடுத்தாங்களே நம்ம elimination method போயிரணும். so 8x plus 3y is equal to 18. it is equation number 1. அடுத்தது 4x plus 5y is equal to 9. it is equation number 2. so then and bisecting the line segment joining the points 5 minus 4 and minus 7 6. so அப்போ இந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க அந்த லாஸ்ட் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கும் bisecting அப்படினாக்க two equal part, that means mid point எடுத்து அந்த mid pointக்கும் இதுல இருந்து வரக்கூடிய பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணும்போது வரக்கூடிய லைனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இன்டு 4 ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். சோ 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 8 4s are 32x plus 12y is equal to 8 4s are 32 balance வந்து 3 1 4s are 4 plus 3 7. next second equation into 8 implies 8 4s are 32x plus 8 5s are 40y is equal to 8 7s are 8 9s are 72. so இப்போ சிம்பிள் மாத்தலாம். so minus so இது ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிரும். so இங்க வந்தோம்னாக்க 28 minus 28y is equal to 0. அப்போ y is equal to 0. y is equal to 0. then y is equal to 0 னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு இதுல கொண்டு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். y is equal to 0 னு சொல்லி நம்ம செகண்ட் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு, அதை அப்ளை பண்ணலாம். so y is equal to 0 substitute in
substitute in 4x plus 5y is equal to 9. 4x plus 0 is equal to 9. So x is equal to 9 by 4. The next midpoint வந்து find பண்ணோம். So next உள்ளதுக்கு வந்து midpoint வந்து find பண்ணோம். So next 2 points வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 5, midpoint of midpoint of 5, minus 4 and 5, minus 4 and minus 7, 6. Minus 7, 6. So இப்போ இதுக்கு வந்து midpoint வந்து find பண்ணலாம். So is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So is equal to x1 value x1 y1, here x2 y2. So x1 value is 5 minus 7 by 2 அடுத்தது comma y1 value minus 4 plus 6 by 2. So is equal to minus 2 by 2 comma 2 by 2. So is equal to minus 1, 1. Minus 1, 1. So இங்க வரும்போது the point of intersection intersection 9 by 4, 0. 9 by 4, 0. இங்க வந்தோம்னா minus 1, 1. So அப்ப இதுல இருந்து x1, so it is a x1 y1, x1 y1. Then இங்க வரும்போது x2 y2, x2 y2 is equal to minus 1, 1. So for 2 point form y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. So y minus y1 value 0 by y2 value 1 minus 0 is equal to x minus 9 by 4 by x2 value minus 1 minus 9 by 4. So is equal to y by 1 is equal to இங்க மேல உள்ளதுக்கு LCM எடுத்தோம் அப்படினாக்க 4 as LCM 4x minus 9 by இங்க வந்து LCM minus 4 minus 9 by 4. இந்த 4 க்கு 4 வந்து கேன்சல் ஆயிடும். சோ அப்ப பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க y by 1 is equal to 4x minus 9 by 13 by minus 13. That implies cross multiplication minus 13y is equal to 4x minus 9. So இது அப்படியே இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா 4x plus 13y is equal to minus 9. That's all the 12th question answer. So இந்த 13 இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது so இங்க minus 9 is equal to 0 அப்படின்றது வந்துரும்.